वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् உன்னுயிருக்கும் ஆற்றலை உணர் உன்னால் முடியும் என்று நம்பு உன்னுயிருக்கும் ஆற்றலை உணர் என்பதே சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்க்கை. அதை நன்கு உணர்ந்து சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு வரும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திருவேடகம் தேசிய தரச்சான்று பெற்ற விவேகானந்த கல்லூரி குலபதி ஸ்ரீமத் சுவாமி அத்யானந்தஜி மகராஜ் அவர்களை பொற்பாதம் வணங்கி வருக வருக என ராமகிருஷ்ண அறக்கட்டளை வித்யாவின் சார்பாக வரவேற்கிறோம். என் தேசம் என் பெருமை என்ற நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கும் சிந்தனையோடு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அறக்கட்டளையின் தலைவர், துணைத் தலைவர், செயலாளர், துணை செயலாளர், பொருளாளர், மேலும் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அகமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம். அனைவருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருந்து நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தும் பள்ளியின் தாளர் அவர்களையும் உழைப்பே உயர்வின் முதற்படி மன உறுதியே வெற்றியின் வழித்தடம் உழைப்பே உயர்வின் முதற்படி மன உறுதியே வெற்றியின் வழித்தடம் என்பதற்கேற்ப உழைப்பாலும் மன உறுதியாலும் பள்ளியை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்லும் நம் பள்ளியின் சீனியர் பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்களையும் வருக வருக என உள்ளன்போடு வரவேற்கின்றோம். குழந்தைகளின் மீது அன்பு கொண்டு தன்னம்பிக்கை ஊட்டி வாழ்வில் ஒளிபரச் செய்யும் நம் பள்ளியின் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் அலுவலக பணியாளர்களையும் மேலும் பள்ளியில் பணிபுரியும் அனைத்து பணியாளர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். தன் ஆசைகளை தியாகம் செய்து உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க உழைக்கும் பெற்றோர்களையும் வருக வருக என பேரன்போடு அழைக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை இச்சுதந்திர தின விழாவிற்கு வருகை புரிந்து அனைவரையும் வருக வருக என பெருமையோடு அழைக்கின்றோம். நன்றி. ஸ்ரீமத் சுவாமி அத்யானந்தஜி மகராஜ் அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்கி பணிவுடன் வேண்டுகிறோம்.
சிறந்த குடிமக்களாக வளர்வோம். Thank you, Maharaj, for our nation. That's Independence Day. Every year on 15th August, we proudly remember the day when India broke free from British colonial rule in 1947. As we raise our national flag, let us remember the words of Mahatma Gandhi, be the change that you wish to see in the world. India's freedom was not achieved in a single day. It was the years of courage, sacrifice and determination. Thousands of known and unknown freedom fighters sacrificed their life for our motherland. Mahatma Gandhi showed us the power of non-violence. Bhagat Singh became a symbol of power and courage. Netaji Subhash Chandra Bose gave us a powerful call in sacrifice. Sardar Vallabhbhai Patel united the nation while Jawaharlal Nehru became a modern and progressive India. Subhash Chandra Bose gave us a powerful call, give me a plate and I will give you freedom. These words remind us that India's freedom came at a great cost. Netaji Subhash Chandra Bose declared when India became independent, at the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. That freedom is our great inheritance. Dear friends, Independence Day is not just about remembering about the past. It is about doing our duty even when nobody is watching. Today, we are the citizens who will shape the India of tomorrow. Dr. APJ Abdul Kalam beautifully said, dream, dream, dream. Dreams transforms into thoughts and thoughts results in action. So let us therefore dream of an India that is united, educated, clean, peace, self-reliant and innovative. As a student, we may think, what can I do for our country? The answer is simple. Learn with spirituality, protect others, help those in need, protect the nature, follow rules, stand against discrimination, use technology wisely, and most importantly, become a responsible citizens. Patriotism is not just shouting Jai Hind on Independence Day. It is about taking responsibility of the future. Dr. APJ Abdul Kalam said, if you want to shine like a sun, fast burn like a sun. So let us therefore dream big, work hard and serve our nation in whatever way we can. We may come from different states, we may follow different traditions, we may speak different languages. Beneath all these differences, we have one identity that unites us. We are Indians. On this Independence Day, let us promise we will never take our freedom for granted. Let us remember the powerful words, united we stand, divided we fall. Let us honor the sacrifice of our freedom fighters by building the India they dreamed of. Let our voice rise together. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you. Namaste to one and all present here. Happy Independence Day to the gathering. Every Independence Day, we talk and learn about the legends who sacrificed everything to help us attain freedom from the British. Today, I am standing before you to honor the bravery of our freedom fighters as we celebrate our 18th Independence Day. This day is not just a date on the calendar. It stands for India's strength, courage and never give up spirit. Let us take a moment to remember Gandhiji, Nehruji, Bhagat Singh and countless unnamed heroes. We all know about Gandhiji and Bhagat Singh, but today I want to speak about the leaders whose names were not written in big letters. The unsung heroes of India, heroes from South India. From Tamil Nadu, we had Veerapandiya Kattabomman in 1799. He refused to pay tax to the British, and in Kayathar he was hanged, but he was never surrendered. We had Rani Velu Nachiyar of Shivaganga in 1780. She was the first queen to defeat the British, and she built India's first women army. And Tirupur Kumaran, just 27 years old, on January 11, 1932, he died in Tirupur holding the tricolor flag high. That is why we call him as the Kodikatha Kumaran. Heroes from East, West, North and Central. From Bengal, Mandarni Hasra, age 72. She marched with 6,000 people under the flag. Police shot her, but she kept raising the tricolor flag high till her last breath. From Uttar Pradesh, Jalkani Boy, a soldier in 1857. She dressed like Rani Lakshmi Boy and fought so
the real Nani could escape and keep fighting. From Andhra Pradesh, Alluri Sitaramma Raja, rivals called him Manniyum Veerudu. With bows and arrows, he fought against the British in forest for 2 years. From Assam, Kanaklata Barua, only 17 years old, she tried to hoist the flag, but police shot her. From Jharkhand, Birsa Munda, only 25 years old, he died at the age of 25, but people still sing song about him today. From Maharashtra, Aruna Asaf Ali, the grand old lady of independence, she hoisted the tricolor flag on the Gavalion Dam during the Quit India movement in 1942. Kanaklata was 17, Birsa was 25, Kumran was 27, and Hasda was 72. Different ages, different states, different languages, but one dream to free India. More than 10 lakh Indians sacrificed, but we remember just 20 names. The rest are unsung. Freedom is not given, it is taken. Freedom is in our veins, the spirit of India forever reigns. We may not hold a gun or a flag like them, but we can hold our book, our discipline and pride for India. Let us remember them not just on 15th August but every day. Because a country that forgets its leaders, that forgets its strength. This Independence Day, let's say their names once. Once again, happy Independence Day to all. Thank you for this patriotic and golden opportunity. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Kriti. அதுவே என் பழக்கம். தமிழே என்று முழக்கம் வந்தவர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுவே எனது உரையின் துவக்கம் என்று கூறி முத்தான தமிழில் எனது உரையை துவங்குகிறேன். நம் இந்திய நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்து 79 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஆனாலும் ஒவ்வொரு சுதந்திர தினத்திலும் இந்திய கொடியை ஏற்றும் போது வரும் உணர்வு என்பது மெய் சிலிர்க்க வைக்கிறது. ஏனென்றால் நம் இந்தியா அப்படிப்பட்ட வரலாற்றை கொண்டுள்ளது. 15ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் உலகின் மொத்த பொருள்களின் உற்பத்தியில் கால் பகுதி இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இதனால் இந்தியா தங்க பறவை என்று அழைக்கப்பட்டது. இதனை அறிந்த ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுடன் வணிகம் செய்ய முற்பட்டனர். இவ்வாறு ஐரோப்பியர்களை தொடர்ந்து இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் அநேக பகுதிகளை தங்களின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தனர். பல உயிர்களின் ரத்தங்கள், தியாகங்கள், எத்தனை போர்கள், போராட்டங்களை கடந்து வந்துள்ளோம். இந்தியாவில் பொன் பொருள் என கொட்டி கிடந்த வளத்தை பார்த்து வணிகம் செய்ய வந்து இந்தியாவையே காலனி ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வந்தவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள். பணத்தினாலும் மனத்தினாலும் கிடைத்ததல்ல எங்கள் சுதந்திரம், வீரத்தினாலும் விவேகத்தினாலும் கிடைத்தது எங்கள் சுதந்திரம் என்பதற்கிணங்க பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு நம் இந்திய நாட்டிற்கு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் நள்ளிரவு சுதந்திரம் கிடைத்தது. உலகையே திரும்பி பார்க்க வைக்கும் வகையில் காந்தியின் அகிம்சை வழி போராட்டம் இந்தியாவில் சுதந்திரத்தின் பெரும் பங்கு வகித்தது. சுதந்திரம் பெற்ற செய்தியை வானொலியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட நிமிடங்களை நினைத்து பாருங்கள். கொண்டாட்டங்களுடன் கண்ணீரும் கலந்திருந்திருக்கும். இந்திய தேசிய கொடி நமது முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் ஏற்றப்பட்டது. கொடி கம்பத்தின் உச்சியை இந்திய கொடி நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது வானத்தில் திடீரென்று வானவில் தோன்றியது. இதுவே வான வேடிக்கையாக இருந்தது. மதங்களால் பிரிக்கப்பட்டாலும் மனதால் இணைவோம், இன மொழிகளால் பிரிக்கப்பட்டாலும் இந்தியனாய் இணைவோம். இந்தியன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம். வரலாற்றை போற்றுவது புதிய வரலாற்றை உருவாக்கத்தான். வரலாற்றிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு புது சரித்திரத்தை படைக்க வேண்டும். இந்தியா என்பது ஒரு பெயர் மட்டும் இல்லை, பல்லாயிரம் கோடி மக்களின் உணர்வு, கலாச்சாரம், மொழி ஒற்றுமையாகும். ஏழைகள் இல்லாத நாடு, அனைவருக்கும் கல்வி, கல்விக்கு ஏற்ற வேலை வாய்ப்பு, உலக தரத்தில் கட்டமைப்புகள், சுத்தமான சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரமான வாழ்க்கை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு, பசுமையான நாடு உள்ளிட்டவை நிறைந்திருப்பதை உறுதி செய்ய நாம் இன்று உறுதிமொழி ஏற்போம். நிறைவாக நமது அன்பிற்குரிய குடியரசுத் தலைவர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு நாடு ஊழலற்றதாகவும் நல்ல மனங்கள் கொண்ட நாடாகவும் மாற்ற வேண்டுமானால் 3 முக்கிய சமூக உறுப்பினர்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை உறுதியாக உணர்கிறேன் என்றார். அவர்கள் தந்தை, தாய் மற்றும் ஆசிரியர்கள். மாணவர்களாகிய நாம் நம் வாழ்வில் இந்த நபர்களை போற்றுவோம், மதிப்போம். பிரகாசமான சிறந்த நாளைக்காக இவர்களுடன் கைகோர்ப்போம். முயற்சியால் கிடைத்த தோல்வியும் இனிக்கும், முயற்சியால் மட்டுமே வாழ்க்கை செழிக்கும். அதை உணர்த்துவதே வாழ்க்கையின் வணக்கம். வாய்ப்பிற்கு நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், வந்தே மாதரம். சுதந்திரம்
இந்தியாவின் வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரையிலும் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரையிலும் திசைகள், இனம், மதம், மொழி, உணவு, கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகியவற்றில் வேறுபட்டு இருந்தாலும் சுதந்திரம் எனும் போது அனைத்து மக்களும் ஒன்று கூடி பெற்றதுதான் இந்த அரிய புதையல் எனும் சுதந்திரம். இந்த அரிய சுதந்திரத்தில் எண்ணற்ற மக்கள், தலைவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியே நமது இந்திய சுதந்திரம். இந்திய சுதந்திரம் ஒருமைப்பாட்டுக்கு வழிவகுத்தது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் வீரமும் துணிச்சலும் நம் சுதந்திரத்தின் முக்கிய பங்கு. காந்திஜியின் அகிம்சை, ஒத்துழையாமை இயக்கம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம், உப்பு சத்தியாகிரகம் போன்ற அற போராட்டங்கள் நம் இந்திய சுதந்திரத்தின் ஆணிவேராகும். பாரதியாரின் புரட்சிமிக்க கருத்துக்கள், பாடல்கள் மற்றும் அவரின் பத்திரிகைகள் ஆகியன நம் மக்களுக்கு சுதந்திர தாகத்தை ஊட்டியது. வேலுநாச்சியார், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், பூலித்தேவன், சுப்பிரமணிய சிவா, பாரதியார், அஞ்சலை அம்மாள், வாஞ்சிதேவன் மற்றும் திருப்பூர் குமரன் ஆகியோரின் அரிய தியாகமும் வீரமும் போராட்டமும் கலந்ததே நம் இந்திய சுதந்திரம். பகத்சிங்கின் துடிப்பான இளமையும் வீரமும் நமது இந்திய சுதந்திரம். தீவிரவாதிகள், மிதவாதிகள், சாதாரண மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கிடைக்கப் பெற்றதே நம் இந்திய சுதந்திரம். இத்தகைய அரிய இந்திய சுதந்திரத்தை பேணி காத்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வது நமது கடமை மற்றும் உரிமை. நமது இந்திய சுதந்திரத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி நல் வழியில் நடந்து நமது இந்திய நாட்டை வளர்ந்த நாடாகவும் வல்லரசு நாடாகவும் மாற்ற உங்களால் மட்டுமே முடியும். மாணவ செல்வங்களே, இறுதியாக இந்த 80வது ஆண்டு சுதந்திரத்தில் உறுதிமொழியாக இந்திய சுதந்திரத்தை பேணி காத்து நம்மை மேன்மையாக்கி இந்தியாவையும் இந்திய மக்களையும் உயர்த்துவோம். ஜெய்ஹிந்த், வந்தே மாதரம். நாங்கள் பிறந்துள்ள
10 வார்த்தையா வெட்டினேன். அந்த கழிப்பு கூட போலையா. பாரத் மாதா பார்த்தனே ஓடி வந்துட்டேன். என் தேசபக்தி அதிகமையா. 10 மாதம் வெட்டிட்டியா? என் கடவுளையா இருக்கிற ஓடி பேரு. இவங்களை என்ன பண்ணலாம்? ஊரும் மக்கள் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. ஆமாங்க, ரொம்ப மோசம். நாங்களே ஹாஸ்பிட்டல் கழிவ ஊர் எல்லைய தாண்டி ஏரி குளத்துல வீசிட்டு வராங்க. ஆனா இவங்கள பாருங்க. உங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் சத்தமா சொல்றாரு. ஊர் தலைவர் காட்டு வந்து கொஞ்சமாச்சு யோசிக்கிறீங்களா? என்னங்க சும்மா தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க? மனுஷங்க தலைவரையா? அம்மா நீங்களே இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுங்க. என் அன்பு பிள்ளைகளே, ஒரு காலத்தில் என் மனதில் பசுமை சிரித்தது. ஆறுகள் பாடின,
முடிஞ்சு. அரியதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய இறைவனுக்கும் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் திருமூவருக்கும் நாம் இனிக்க நல்லதொரு தமிழில் நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகிறோம். நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்னும் வள்ளுவர் வாக்கை வணங்கி இன்றைய விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தங்களது பொன்னான நேரத்தை நமக்காக ஒதுக்கி பக்தியிலே 5 வகை உள்ளது என்றும் அதில் உயர்ந்ததே தேசபக்தி என்றும் பாடுபட்டு தேடிய சுதந்திரத்தை உடைத்துவிட்டு தேடிகெட்ட மாநிலரை கேளுங்கள், கூடுவிட்டு போன பின் இம்மண்ணை யார் பேணுவார் என்ற மேற்கோளை காட்டியும் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டு உயிர் நீத்த தியாகிகளை என்றும் நினைவு கூறுவோம் என்றும் அமைதியான பாரதம், வலிமையான பாரதம், பசுமையான பாரதம், நேர்மையான பாரதம், போதையில்லா பாரதம், மேன்மையான பாரதம், முதன்மையான பாரதமாக நம் பாரத தேசத்தை திகழ வைக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கு பெற்றோர்களுக்கே முதல் கடமை உண்டு என்றும் வலிமையான பாரதத்திற்கு மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் தேவை என்றும் தெய்வீகமான பாரதமே நம் தேசத்தின் பண்பு என்றும் செல்போனின் மீது உள்ள ஆர்வத்தை தேசத்தின் மீது திருப்புங்கள் என்றும் அனைவர் சேர்ந்து வாங்கி தந்த சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் என்றும் இனி நாம் யாருக்கும் அடிமை இல்லை, இயற்கையை போற்றுவோம், இயற்கையை பாதுகாப்போம் என்றும் நம் வருங்கால சந்ததியினருக்கு நல்ல பாதையை சுதந்திர உணர்வை ஊட்டி சுதந்திரம் போராட்ட தியாகிகளின் வரலாற்றை விதையாக விதையுங்கள் என்றும் 5இல் வளையாதது 50இல் வளையாது என்னும் பொன்மொழியை நினைவு கூர்ந்து பாரத தாயை வாழ்த்தி நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்குவதே எங்கள் பள்ளியின் லட்சியம் என்றும் சிறப்பு ஆசி உரையாற்றிய திருவேகடம் விவேகானந்தா கல்லூரியின் குலபதி ஸ்ரீமத் அத்யாத்மானந்தாஜி மகராஜ் அவர்களை இருகரம் கூப்பி வணங்கி எங்களது நன்றிகளை அவர் தம்போர் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களது வருகையும் வாழ்த்துக்களும் அறிவுரைகளும் எங்கள் அனைவருக்கும் என்றும் நினைவில் நிற்கும் என்பதை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் விழாவினை தலைமை தாங்கி நடத்தி தந்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அறக்கட்டளையின் தலைவர் திரு எஸ் மகேஸ்வரன்ஜி அவர்களுக்கும் எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக புன்னகையுடன் நன்றிகளை காணிக்கையாக்கி மகிழ்கிறோம். என்றும் நம் பள்ளியின் முதுகெலும்பாய் செயலாற்றி வரும் பொருளாளர் அவர்களுக்கும், தாளாளர் அவர்களுக்கும், பள்ளியின் துணை தலைவர் அவர்களுக்கும், செயலாளர் அவர்களுக்கும், இணை செயலாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நம் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம் பள்ளியின் கல்வி பணிக்கும் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் அயராது வழிகாட்டு வரும் மூத்த முதல்வர் அவர்களுக்கும் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்நேரத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்து மேலும் இவ்விழா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு தங்களின் ஊக்கமும் ஒத்துழைப்பும் பெரும் காரணமாகும் என்று கூறி எங்கள் பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ்கிறோம். இத்துடன் இவ்விழா இன்னும் சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருந்த இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், அலுவலக ஊழியர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும், மாணவ கண்மணிகளுக்கும், நம் பள்ளியில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ்கிறோம். இந்நாளில் தங்களின் கவித்திறனாலும் கலை திறனாலும் மேடையை அலங்கரித்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும், பயிற்சி அளித்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் எங்கள் அனைவருக்கும் நல் விருந்தாக அமைந்ததுடன் சுதந்திர உணர்வை தூண்டியது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்து அவர்களுக்கும் எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்கிறோம். இறுதியாக மாணவர்களே, உங்கள் ஒவ்வொருவரின் உயர்வே நாட்டின் உயர்வு என்பதை மனதில் வையுங்கள். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அறக்கட்டளை சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை மனமுவந்து நன்றி கூறி இந்த அரிய ஒரு வாய்ப்பிற்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், வந்தே மாதரம். எந்த நாடு ஈடு
கங்கை யமுனை பொருணை காவேரியும் பாயும், கங்கை யமுனை பொருணை காவேரியும் பாயும். திங்களும் மாறி பெய்து தீங்கனிகள் ஈயும், கங்கை யமுனை பொருணை காவேரியும் பாயும். திங்களும் மாறி பெய்து தீங்கனிகள் ஈயும், எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு, பேரின்ப ஞான வீடு, எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு. தானம் கலை ஞானம் தவமோனம் தரும் நாடு, தானம் கலை ஞானம் தவமோனம் தரும் நாடு. மானில் கவரி மானை போலே மானில் கவரி மானை போல மாதர் வாழும் நாடு, மானில் கவரி மானை போல மாதர் வாழும் நாடு, எங்கள் மாதர் வாழும் நாடு, உயர் மாதர் வாழும் நாடு, எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு, பேரின்ப ஞான வீடு, எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு, பேரின்ப ஞான வீடு, எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு. தெள்ளு தமிழ் வேதம் தரும் வள்ளுவரின் நாடு, உயர் வள்ளுவரின் நாடு. தெள்ளு தமிழ் வேதம் தரும் வள்ளுவரின் நாடு, எங்கள் வள்ளுவரின் நாடு. அள்ளும் கவி ஔவை கம்பன் அவதரித்த நாடு, அள்ளும் கவி ஔவை கம்பன் அவதரித்த நாடு. சாந்தி தனில் நீந்தும் உயர் காந்தியரின் நாடு, உயர் காந்தியரின் நாடு, தந்தை காந்தியரின் நாடு. சாந்தி தனில் நீந்தும் உயர் காந்தியரின் நாடு, வேந்த ஞானி ராஜாஜியும் நேரு எங்கள் நாடு, வேந்த வீரர் நேதாஜியும் நேரு எங்கள் நாடு, நேரு எங்கள் நாடு, நேரு எங்கள் நாடு. எங்கள் நாட்டுக்கெந்த நாடு ஈடு.
இருப்போம், முகிலினை மோதி வீழாது இருப்போம். ஜெயந்த் என்று உணர்வினை வளர்ப்போம், பூவர்ண பூசி தேசத்தை மதிப்போம், இந்தியன் என்று சொல்லி மாத்திட்டுக் கொள்வோம். தாயின் மடியில் எங்கள் முகம் பதிப்போம். இது எங்கள் பாரதம், இளமையின் பாரதம், வளமையின் பாரதம், வந்தே மாதரம். பசும் புல் போல மூடும் பனி தேசம், வாழும் தேனும் வழிந்தோடும் தேசம். மதங்கள் என்று வேதங்கள் இல்லை,